नमस्कार। मनोज नायक ए शब्द आपण को बहुत खुशी दौथुव जे सी वर्ष गिरफ हो गला, किंतु मन रखु एटा आपणकर दिवा स्वप्न हो पारे। कौन एभली आपण चाल खेलुछंती मनोज बाबू? मु भाबुतिली आपण जड़े पोखत खिलाड़ी, किंतु ए छोट पिला भलिया गोड़ी पके अभ्यास जाइनी आपणकर। सी वर्ष सहित ए जो एफआईआर गेम खेलुछंती से स्कूल पाठ पढ़ा मु बहुत आगु छाड़ी सारी मनोज बाबू। काली मनोज नायक कौभली भाव चंचकता करिसंती आर पूरा लेखा जोखा मु सामना को आनीबी। मनोज नायक मन रखिथ तुमर से दंभ नाही कि से सामर्थ्य नाही। तुम्हें हेई पारे खंडगिरी पुलिस को किणी देई पारो, हेई पारे तुम्हें खंडगिरी पुलिस आगे टंका बिड़ार गदा रखी देई पारो, किंतु ता ऊपर को नुहे तमर स्तर से खंडगिरी जाए। खंडगिरी आगु को जीवा से दम तमर नाही। खंडगिरी पुलिस स्टेशन को छाड़िकी आगु को जाई परिबनी मनोज नायक। एपर्यंत मनोज नायक विरोध रे जो मामला कोर्ट रुजु करिबा पाई निर्देश देइथिले ताहा एपर्यंत रुजु हेइछि कि नाही मु ता ऊपर खबर नेइनी। कारण खंडगिरी पुलिस स्टेशन मनोज नायक कथारे उठबस होउछि। मनोज नायक जहा कहउछंती खंडगिरी पुलिस स्टेशन सैया करूछि। अगस्त 14 रु एपर्यंत गोटे मासरु अधिक समय हो सारानी। न्यूज 7 मु छाड़ी सारे। न्यूज 7 रो हता भितर को मध्य मु जाई नाही, किंतु मनोज नायक रो प्रकृति छाड़ू नाही। गोटे पर गोटे लोक लगे मो नारे चंचकता करिवार लागिछंती, षडयंत्र करिवार लागिछंती। काली मो नारे पुणी गोटे एफआईआर रुजु होबार प्रक्रिया आरंभ हो सारी। पूर्वर गोटे एफआईआर रखी मनोज नायक तांकर एचआर मुख्य को लगेकी पिनाकी नायक को लगेकी मो नारे गोटे एफआईआर करथिले। आउ से एफआईआर उपरे मु एडवांस बेल मध्य आनी सारी। एबे गोटे मास मु न्यूज 7 जाइनी, तापरे पुणी आ गोटे एफआईआर जोड़लेनी मनोज नायक। आउ एथर एफआईआर किए दउचंती गोपाल कृष्ण महापात्र। एवं पुलिस को मध्य मानिबा को पड़िबो। कोर्ट को निर्देश पहुंची सारिथिबो पुलिस पाखरे, पुलिस ता ऊपर कार्यानुष्ठान नौनी। कारण जोठी लाभ अछि पुलिस सेही आडू को धाउछि। तेणु पुलिस बिना इन्वेस्टिगेशन रे पूर्वर जो एफआईआर हेतिला मते ना पुलिस पचारि थिला ना मते डाकी थिला, सीधा सड़क मते न पचारि कि एक पाखिया भाबे एफआईआर रुजु कर देतिला। प्राइमा फेसी एविडेंस कोन पाइला पुलिस मु तो जानि नाही ए पर्यंत। जदि मु संवाद परिवेशन करूछि, जदि मु खबर परिवेशन करूछि एवं जनक विरोध रे सत्य सामना को आणुछि, एइटा कोन पुलिस पई गोटे प्रमाण ना मनोज बाबू को कहि देले खंडगिरी पुलिस को बाधुछि ता मु बुझी पारुनी। मनोज नायक को कहि देले खंडगिरी पुलिस रो पोड़ा जला होछि, सेइथि पई खंडगिरी पुलिस मो नारे प्रथम एफआईआर रुजु करितला। एवं द्वितीय एफआईआर गोपाल कृष्ण महापात्र जे कि होउछंती ग्रुप एडिटर प्रमेय आउ न्यूज 7 रो सीए वर्तमान मो नारे आसिकी एफआईआर देइछंती। एवं तांको एफआईआर उपरे पुलिस मध्य त्वरित कार्यानुष्ठान नबा आरंभ कर देइछि। मते फोन करिछि पुलिस। कोन फोन करितिला पुलिस ता भी आपण माने सुनंतु, कोन कहितिला पुलिस ता भी आपण माने सुनंतु। श्रीकृष्ण धड़ा कहते कि आज्ञा कहते आज्ञा मु खंडगिरी पुलिस स्टेशन रे कहते आज्ञा आज्ञा गोटे आपनको अगेंस्ट रे गोटे केस हेछि। अच्छा के करछन आज्ञा? आपनको गोपाल कृष्ण महापुत्र करिसंती। अच्छा आज्ञा कोन कंटेंट आज्ञा? केस रे एक्यूजेशन के हां कोन कंटेंट आज्ञा? आपनको अगेंस्ट रे सिए हां आपनको आसिले मु बतै देबे एठी से कोन को नांती मु बाहर अछि आज्ञा ते खाली कहि दियौ। आसंतु एडी मु कहि देबी किछ असुविधा नै। मु आपन कोन सपोर्टिव डॉक्यूमेंट अछि आज्ञा आज्ञा आसंतु न आपनकर एडवोकेट पठांतु जोडा भी करंतु। हां आपनकर जदि कोन सपोर्टिव डॉक्यूमेंट अछि आपन भी आनि परिबे। नै कोन कंटेंट कहिले तो मु सपोर्टेड डॉक्यूमेंट देबी। कोन आसंतु मु कहि देबी न्यूज 7 रो कहली पुरा। नै नै बुझिली जे सर मते कंटेंट न कले मु सपोर्टिव डॉक्यूमेंट कोनटा लेके जिबी सर। अच्छा
ଠିକ ଅଛି। ମତେ ଟିକେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା କାଇଣ୍ଡଲି କହିଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ମୁଁ କହିଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜିଏସ୍ ଖାଲି କହିଦିଅନ୍ତୁ ସପୋର୍ଟେଡ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ଶୂନ୍ୟରୁ ତ ତିଆରି କରିପାରିବିନି ନା ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କାହାକୁ ନହେଲେ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସିଏ ଯଦି ଆପଣ ନ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଆଡଭୋକେଟ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସିଏ ଆସିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ଠିକ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାର କର୍ମଚାରୀ ମତେ ସିଧାସଳଖ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ମତେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଣ ଅଭିଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଚାରିଛି ସେତେବେଳେ କିଛି ଆଉ କହୁନାହାନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଅଡିଓରେ କଣ କହିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକେଶ ଧଳ କହୁଥିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ କହୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା କିଏ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣଙ୍କର ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା କଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା? କେସରେ ଆକ୍ୟୁଜ ଅଛନ୍ତି। ହଁ କଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ସିଏ ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ବତେଇଦେବି ଏଠି ସେ କଣ କହୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବାହାରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଖାଲି କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ କହିଦେବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ତାହେଲେ କଣ ସପୋର୍ଟିଭ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଆସନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡଭୋକେଟ ପଠାନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା ବି କରନ୍ତୁ। ହଁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କଣ ସପୋର୍ଟେଡ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣ ବି ଆଣିପାରିବେ। ନାଇଁ କଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କହିଲେ ତ ମୁଁ ସପୋର୍ଟେଡ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟା ଦେବି। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେବି। ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ରୁ କହିଲି ପରା। ନାଇଁ ନାଇଁ ବୁଝିଲି ଯେ ସାର୍, ମତେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ନ କହିଲେ ମୁଁ ସପୋର୍ଟିଭ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟା କଣଟା ନେଇକି ଯିବି ସାର୍? ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ମତେ ଟିକେ ବହୁତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ଜିନିଷ କାଇଣ୍ଡଲି ଅଛି, କହିଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ମୁଁ କହିଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜିଏସ୍ ଖାଲି କହିଦିଅନ୍ତୁ ସପୋର୍ଟେଡ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ଶୂନ୍ୟରୁ ତ ତିଆରି କରିପାରିବିନି ନା ଠିକ ସାର୍। ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କାହାକୁ ନହେଲେ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସିଏ ଯଦି ଆପଣ ନ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଆଡଭୋକେଟ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସିଏ ଆସିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ଠିକ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଛି ଯେ ମୋର ନାଁରେ କଣ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ମତେ ସେ ବାରମ୍ବାର କହି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆପଣ ଥାନାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଥାନାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଥାନାକୁ ଗଲେ ମୋ ନାଁରେ ମିଛ ମକଦ୍ଦମା, ଏକାଧିକ ମକଦ୍ଦମା ଲଗେଇଦେବେ। ଥାନାକୁ ଗଲେ ମୋ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଥାନାକୁ ଗଲେ ମୋଠୁ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖିକି ନେବେ। ଥାନାକୁ ଗଲେ ମତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ଇଏ ହଉଛି ଅସଲ ଚରିତ୍ର ମନୋଜ ନାୟକଙ୍କର। ନିଜର ପାପକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ସେ କେତେ ତଳ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରନ୍ତି ତାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହଉଛି ମନୋଜ ନାୟକଙ୍କର ଅସଲ ଚେହେରା। ଅନ୍ତତଃ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ମନୋଜ ନାୟକ କଣ କରିପାରନ୍ତି। କେବଳ ଏଫଆଇଆର କରିଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, କେବଳ ମାମଲା ମୋ ନାଁରେ ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, କାଲି ଦିନ ତମାମ ବିଭିନ୍ନ ଫୋନରୁ ମତେ ଖୋଲା ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ମନୋଜ ନାୟକ। ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କରି କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ମତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ହଉଛି ମନୋଜ ନାୟକଙ୍କର ଅସଲ ଚରିତ୍ର। ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଥର ଆକ୍ରମଣ ମୋ ଉପରେ ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ସେ ଆକ୍ରମଣରୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତିକି ମଧ୍ୟ ଯିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇସାରିଛି। ଏବେ ପୁଣି ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମନୋଜ ନାୟକ। କେମିତି କଣ କରିକି ଶିବସ୍ଚକୁ ଅଟକେଇବେ? ଆଇନ ବାଟ ଆଉ ହବ ନାହିଁ ମନୋଜ ବାବୁ, ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, କେତେ ଚେଷ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କରିପାରନ୍ତି। ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଶିବସ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖୁଛି, ଯଦି ଦମ ଅଛି ଶିବସ୍ଚକୁ ଅଟକେଇକି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆପଣ ନୁହେଁ କି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ନୁହେଁ, ଯୋଉ କଥା ସତ ତାକୁ ମୁଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିକି ରହିବି ମନୋଜ ନାୟକ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମନୋଜ ନାୟକ, କେବଳ ଆପଣ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ଆପଣଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ଶାଳକ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଲେଖା ଜୋଖା ମୁଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବିଳମ୍ବ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଛି କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରକୃତରେ ମନୋଜ ନାୟକ କୋଉ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ରଖୁଛି, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖୁଛି, ମୁଁ କେବେ ନା ଅଟକିବି ନା କୋଉଠି ବିକ୍ରି ହେବି। এটা ସତ ଏବଂ ନିରାଟ ସତ ଯେ ସବୁ ଟେକ୍ନିକ୍ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବି। ଆଉ ଏ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର ଯିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର କରିବାକୁ, ତାଙ୍କ ଲେଖାଜୋଖା ବହୁତ ଆଗରୁ ବାହାରି ସାରିଛି ପେପରରେ। ଯୋଉ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରମେୟରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ସେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ଉଭାନ କରିଦେଲେ ମନୋଜ ନାୟକ। এটা ମାମଲା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଥିଲା, ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା କରିବାକୁ ଏ ମହିଳା ଜଣକ ଯାଇଥିଲେ, ଯେ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ପ୍ରମେୟରେ ଅସଦାଚରଣ ମାମଲା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାକୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ରଖିବାକୁ ଦିଆଗଲାନି। ଏମିତି ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଯେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ତାଙ୍କର ମାମଲା ରଖିଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ଏ କଥା ପ୍ରଥମ ଥର ଘଟୁନାହିଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାର ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ କହିସାରିଛି। ପେପରରେ ମୋର ଆର୍ଟିକଲ ବାହାର କରିଦେଲେ ଏବଂ ଲେଖିଦେଲେ କାହିଁକି ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ ହୋଇନାହିଁ ତାହା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ମୋଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲେ କି ମନ ଇଚ୍ଛା ଲେଖିଦେଲେ। ମୁଁ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲି, ତେଣୁ ମୋତେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ତୁମେ ଏଫଆଇଆର ଦିଅ ନାହିଁ। ମୋ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା,
ଥିଲା ତାର ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖୁଛି କିନ୍ତୁ ମନୋଜ ନାୟକ ମୋ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ଥିଲି ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ସେଠି ଏଫଆଇଆର ରଖିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ ଏଇଠି ସରିଯାଇନି ମନୋଜ ନାୟକଙ୍କର ଚଞ୍ଚକତା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଅଛି।